بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو نہ روک پائے۔ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی حسن اور حسین کہیں نظر نہیں آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن اور حسین ہی ہیں، اس لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن اور حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیا بہت تھے اور وہ حسن اور حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے چمٹ کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن اور حسین سے کہنے لگا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن اور حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی، کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور اگر پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا اترا سا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ ایسی حالت دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا
کہ اے بیٹی तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ए अब्बा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, भूख से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मैं चारपाई से उठने की भी ताकत नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि अब्बा जान, वो 2 दिनों से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं, उसी भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ए मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन और हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया और वो बड़े मजे से उसे चूसने लगे। ये अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मोजिजा था कि जिसके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जिसे पीकर हजरत हसन का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी जुहर की अजान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए। इस वाक़ये को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हजरत फातिमा घर आ पहुंची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बेटी फातिमा, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ। तो हजरत फातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए फातिमा, क्या बात बनी। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूखे थे। मेरे शौहर हजरत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उससे कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी रोटी हुसैन को। एक रोटी मेरे शौहर अली ने खाई और एक रोटी गरीब साइल को पकड़ा दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में भी आई। तो जब मैं वो रोटी खाने बैठी तो ख्याल आया कि ए फातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हो। ए अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में ले आई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को मोहब्बत की नज़र से देखा और वो रोटी अपने हाथ में लेते हुए कहा कि ए मेरी बच्ची, कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुकमा भी नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वफ़ात के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने और फिर उनके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने। तो हजरत उमर का डर लोगों में बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हजरत उमर को देखकर भाग जाते थे। एक बार हजरत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ। जब बच्चों ने हजरत उमर को देखा तो सब खेल छोड़कर भाग गए। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो अकेले बचे। ये देखकर हजरत हसन को बहुत तेज गुस्सा आया कि हजरत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हजरत उमर से कहा कि क्या तुम मेरे नाना के गुलाम नहीं हो। ये सुनकर हजरत उमर रोने लगे और हजरत हसन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा कि ए मेरे बच्चे, क़यामत के दिन भी इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
اللہ حافظ۔